So now we are going to place the object at we are going to place object at C, object at the center of curvature. Okay, now we are going to draw the figure of concave mirror. We know that in concave mirror the roughness is at the outer surface and the focus at the left side of the pole. Focus is the left side of the pole, and here it is a focus and it is the center of curvature. Okay, and it is the center of curvature. Now we are going to place the object at center of curvature. Center of curvature, center of curvature, and we know that a ray will pass parallel. One ray will pass through parallel to the principal axis, and that ray will pass through the focus after reflection. This is the first ray. In the ray, center of curvature center of curvature ini aa ray ini oru ray kodundu aa ray oru ray adutha avasanikkunna avasanathe ray allengi adutha ray endu idilla center of curvature kuda thanne pogathilla karanam nammal object evada place vechadu we place the object at the center of curvature itself. So the other ray will pass through the near point. The near point is focus focus kuda kadannu povunu kanda focus kuda kadannu poya endu sambhavikkum namakariya parallel vannu kazhinjal after reflection it will pass to the focus. Ini focus kuda vannalo focus kuda kadannu poya after reflection it will pass parallel to the principal axis. Kando nere tirichu varum. If a ray passes parallel to the principal axis after reflection it will pass to the focus. If a ray passes through the focus after reflection it will pass through the parallel to the principal axis. Okay, appo parallel to the principal axis aambo endu varum daande ingane kadanu. Okay, kando kadanu poyittu ivada vannittu daande ee rendu reflected ray endeyum combine cheyum. And you know that if the two reflected rays are combined to each other then the image will form. Image angana arikku form cheyum kando image daande ivada form cheyum. Okay, image form cheyidu. Okay, leg idarikkum, head idarikkum. Okay, namakariya image form cheyidu kando image form ini ivada nokkike image evada form cheyidadu at the C itself. Kando, this is very important point. Board exam like ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിക്കുന്നതാ. നോക്കിക്കേ സിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ സിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേകത. This is the speciality of center of curvature. If we place the object at the center of curvature then we will get the image at the center of curvature itself. കണ്ടോ, ഇത് എപ്പോഴും ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ പറയും if an object is placed at the center of curvature then the image will form at the center of curvature itself. Okay, ഇനി നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the image is formed at C. കണ്ടോ, object is placed at C and the image is formed at the C itself. Then we have to write the property of the image formed, and here you can understand that the property is it is real and it is inverted. If an image is real then it will be inverted, should be inverted, there is no doubt for that. Then the size, look at the size is same. The size എന്തായിരിക്കും, സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഏത് പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് സെയിം സൈസ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ഹാസ് ദ സെയിം സൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. കണ്ടോ, ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ മാത്രം സിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സിയിൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സി ഈസ് എ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ കേസ്. കണ്ടോ, സി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. ഓക്കെ അല്ലേ, സി ഈസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ആൻഡ് എപ്പോഴും എന്താ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചോദിക്കുന്നതാണ്, പല ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും. എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ, നമ്മളപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോവുകയാണല്ലേ, അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വെച്ച് വരെയായി. ഇനി നമ്മൾ എവിടെ വെക്കും, ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ്.
നോക്കാം നമുക്ക്. ഇനി സി ആൻഡ് എഫിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. Now we are going to place the object in between C and F, and we are going to draw the concave mirror. Now we know that the roughness of the concave mirror is at the outer surface, and it is a pole, and this is the principal axis, and focus is left side of the pole, and this is the center of curvature. And now we are going to place the object in between C and F. Kanda, in between C and F. Object evada vechirikkunna object at between C and F. Kanda, object is in between C and F. Now we know that one ray will pass parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through the focus. Okay, and ini adutha near center eda, the near center is center of curvature. Then the other ray will pass through the center of curvature. Kando, other ray in the center of curvature kuda pass cheyum. Okay alle, center of curvature kuda pass cheyannu vecha adanda avada vannu idichittu center of curvature. Kando, ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, റേ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ വന്ന് ഇടിക്കും അല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, താണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടോ, രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ, രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആർ കമ്പൈൻ ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ ഇമേജ് വിൽ ഫോം അറ്റ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്തു, അതാണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ബിയോണ്ട് സി. കണ്ടോ, ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഇമേജ് ഈസ് ഫോം ബിയോണ്ട് സി. ഓക്കെ, ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ബിയോണ്ട് സി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അല്ലേ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ ഫോക്കസിലായിരുന്നപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സൈസ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അല്ലേ ബിയോണ്ട് സി ആയപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി, പിന്നെ സിയിലായപ്പോൾ കുറച്ച് സൈസ് കൂടി, ദാണ്ട സിയിൽ എഫിലായപ്പോൾ സൈസ് ദാണ്ട കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലോട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൈസ് കൂടി വരുന്നു. സൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദ സൈസ് ഈസ് increasing, the size of the image is increasing. Okay, now we know that we have to write the property of this image which is formed here, and the property of the image is here, which is, we can say that the property of the image is which is enlarged. We know that it is enlarged. It is enlarged, which has bigger size than the size of the object. Okay, it is enlarged, and you know that it is real, and we know that it is inverted അല്ലേ, ഇതെന്താണ്, ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഹിയർ അല്ലേ. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ, കണ്ടോ, നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, നമ്മൾ ബിയോണ്ട് സിയിൽ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടോ അല്ലേ, വന്ന് ഇവിടം വരെ വന്ന് ഇനി എവിടെ വെക്കും, നമ്മൾ ഫോക്കസിൽ വെക്കും. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഫോക്കസ് അല്ലേ, അറ്റ് ഫോക്കസ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഫോക്കസിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദ പിക്ചർ വേർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് വരുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുക. ഓക്കെ അല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ദാണ്ടെ concave mirror വരച്ചു. We know that in the concave mirror the rough surface is that outer surface അല്ലേ, and it is a pole, and it is the principal axis, and this is the focus, and it is the center of curvature. Now we are going to place the object at the focus. Now we are going to place the object at focus. Okay, ഇനി ഫോക്കസിൽ നമുക്ക് നോക്കാന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു റേ പാരലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we know that it will go through the focus. Now അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എവിടെ ഉള്ളത്, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലേ. സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്ട് പോയിട്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ വന്നു, കണ്ടോ, ശരിയല്ലേ അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ വെയർ വെൻ വി പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ്. നോക്കിക്കേ, ഇനി ഇമേജസ് കണ്ടോ, നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആർ നോട്ട് comparing to each other അല്ലേ, അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ആൻഡ് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് കമ്പൈനിങ് ഈച്ച് അതർ,
and we will say that they can combine at infinity. കണ്ടോ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വല്ലതും എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം, കമ്പൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ല, ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് at infinity. കണ്ടോ we will get the image at infinity. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് at we place object at focus. We place the object at focus and we are getting now we are getting the image at infinity. If we place the object at the focus, we will get the image at infinity. നേരെ തിരിച്ചും പറയാമല്ലോ അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചായിരുന്നു. If we will object is at infinity, then we will get the image at focus അല്ലേ. അപ്പം നേരെ രണ്ടും എന്താ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് പറയാം അല്ല. If the object is placed at the infinity, then we will get the image at focus, or if the object is placed at the focus, we will get the image at infinite. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കോൺകേവറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇമേജ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഹിയർ? വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം enlarged ആയിരിക്കും, ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. Then it will be enlarged, and it will be enlarged, then real ആയിരിക്കും, ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. റിയൽ ആണ്, ദിസ് വിൽ ബി റിയൽ. റിയൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ, then it will be the inverted അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി, നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിൽ വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു. ഇനി ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിന് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി റിമൈനിങ് വൺ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എവിടെ വരെ വെച്ചു, ഫോക്കസ് വരെ വെച്ചു. ഇനി എവിടെ ആയിരിക്കും വെക്കുന്ന, ബിറ്റ്വീൻ എന്താ, ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ പോൾ. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ. ദിസ് ഇസ് എ പോൾ and this is the focus, this is the center of curvature. Okay, now we are going to place the object in between pole and focus alle. Now we are going to object at evada irikkum, object at pole and focus. Now we are going to place the object at pole and focus. Okay, നോക്കാം നമുക്ക്. now അല്ലേ, നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടുത്തെ റേ, ഒരു റേ നമ്മുടെ പോൾ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ആ റേ എവിടെ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാ, പോളിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ, താണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, പോളിൽ ഏത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇനി നോക്ക്, പോളിലോട്ട് പോയി നമുക്ക് ഫോക്കസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ CBSEക്കകത്ത് എന്താ പറയുക, ഈ ഫിഗറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ CBSEയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പലപ്പോഴും ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഒബ്ജക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള. അതിനേക്കാൾ നല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത റേ പോകും. കണ്ടോ, അടുത്ത റേ ഇങ്ങനെ പോകും, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വന്നിടിച്ചിട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇനി നോക്കിക്കേ, രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകാം. കണ്ടോ, രണ്ടും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കമ്പൈൻ ചെയ്യത്തില്ല. രണ്ടും ഒരിക്കലും കമ്പൈൻ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെർച്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത്. കണ്ടോ, വെർച്വലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലേ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ആ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും, സങ്കല്പിക്കും അല്ലേ, സങ്കല്പിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അല്ലേ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്താ, രണ്ട് റേ എന്ത് ചെയ്യും, ഡൈവേർജ് ചെയ്തു, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വെർച്വലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ. വെർച്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത്, വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലേ, റിയൽ അല്ല, വെർച്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇമേജ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് അല്ലേ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെ വെച്ച്, ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എവിടെ വെച്ച്, നമ്മൾ P and F വെച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് എവിടെ കിട്ടി, ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ, ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് അല്ലേ, എവിടെ കിട്ടി, ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഇമേജ് എവിടെ കിട്ടി, ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ mirror. Okay, image mirror. Now image is found behind the mirror. Now we have to write the property. What is the property? We know that it is virtual. Virtual ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും, this will be erect അല്ലേ. എന്താ, this is erect അല്ലേ, virtual ആണ്, erect ആണ്. Then if it is virtual, erect, now we know that from the figure itself that we can say that it is enlarged അല്ലേ, which is enlarged അല്ലേ, because the size of the image is greater than the size of the object. Okay, size of the
image on the which is greater than the size of the object. Now we can say that the image formed here is enlarged. So the properties of the images are virtual, erect and enlarged. Okay, ഇത്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ image formation by concave mirror അല്ല. image formation by എന്താണ്? concave. These are the image formation by concave mirror. Now ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇനി എന്താ, നമുക്ക് കോൺവെക്സ് മിററും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. Now we are going to study the image formation by ഏത് മിറർ? by convex mirror. Now we are going to study the image formation by the convex mirror. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നോക്കാം. കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് നോക്കിക്കേ, the roughness is inwards and it is a principal axis and this is a pole and this is the focus and this is the center of curvature. Now you know that in the convex mirror the focus at the right side of the pole, or we can say that the focal length is positive in the convex mirror. So this is convex mirror അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താണ് image formation by convex mirror അല്ലേ. convex mirror. ഇനി നമുക്കറിയാം അല്ലേ, റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫസ് എവിടെ? ഇതാണ്, ഇത് റഫ്നെസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. കണ്ടോ, ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. If the object is placed at infinity, then the rays will come parallel to the principal axis. So we know that if it come parallel to the principal axis, then after reflection it will goes through the at an angle of focus. Focus and angle എന്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഫോക്കസിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, എവിടെ ഇമേജ് വരുന്നത്? വേണ്ട, ഫോക്കസ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഫോക്കസിൽ എന്ത് വരും? കണ്ടോ, ഇവിടെ വന്ന് ഇടിച്ച് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോക്കസിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വെർച്വലായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെ വന്ന്? ഇമേജ് ഈസ് ഫോം at focus. The image is formed at focus. Now we know that we have to write the property of the image formed. And again, property, the properties are, you know that it is diminished. Point size is diminished. Okay, it is diminished, and we know that it is virtual. Virtual നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തല്ലേ അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെർച്വലാണ്. വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ പറയാം, ഇറക്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം അല്ലേ, കാരണം ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, നമുക്ക് കോൺകേവ് മിററിനകത്ത് അതേ തന്നെ, ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇൻഫിനിറ്റി, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇമേജ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ്. ഇത് പ്രോബ്ലം എന്താണ്? രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ? കോൺകേവ് മിറർ, കോൺകേവ്സ്. കോൺകേവ് മിററിനകത്ത് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു, ഇവിടെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോംസ്. ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ വെക്കാം? നമ്മുടെ പോളിൻ്റെ ബിയോണ്ട് വെക്കാം. കണ്ടോ, പോളിൻ്റെ ബിയോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ. കണ്ടോ, കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരൊറ്റ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ഇവിടെ ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. ഇത് പോള്, ഇവിടെ എന്താ ഫോക്കസ്, ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം റഫ് സർഫസ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇത് ബിയോണ്ട് ദ പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച്. കണ്ടോ, ബിയോണ്ട് ദ പോൾ. ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ട് റേസ് വരും. വൺ റേ വിൽ പാസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഫോക്കസിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. കണ്ടോ, പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിൻ്റെ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകാനുള്ളൂ? അടുത്ത റേ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ. കണ്ടോ, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ പോകും. കണ്ടോ, സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിടിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? വെർച്വലായിട്ട് താണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാവും, ഇമേജ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇമേജ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് എന്തോ പറയാം? ദ ഇമേജ് വിൽ ഫോം, ഇമേജ് ഈസ് ഫോം അല്ലേ, ഇമേജ് ഈസ് ഫോം between P and F. We can say that the image is formed in between P and F. അല്ലേ, പിയും എഫിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്തോ ഉണ്ടായത്, ഇമേജ് ഉണ്ടായത്. Now we can write the property of the image formed. അല്ലേ, പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അല്ലേ. പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? This is diminished. And we know that from the figure itself we can say that it is virtual
and erect. It is virtual and erect. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ. അല്ലെ, നമ്മൾ ബേസ് പഠിച്ചു, കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു, ബേസിക് ലോസ് പഠിച്ചു. ആ ബേസിക് ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ കോൺകേവ് മിറർ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു. കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ബോർഡ് എക്സാമിന് വരും. ഇത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.